hernial sac can be pushed back into the peritoneal cavity or abdomen. This is known as reducible hernia. And when there is swelling, এবং এখন দেখো এটা ভিতরের দিকে যাচ্ছে না, তখন হলো এটা ইরিডিউসিবল। আর এই স্টেজে এসে যখন ভাস্কুলারিটি ইজ ইম্পেয়ার্ড, দেন ইট ইজ নন এজ, তাহলে এই ইরিডিউসিবল এর পরে যেটা আসবে সেটা হলো ইরিডিউসিবল পরে যে স্টেজটা, দ্যাট স্টেজ ইজ নন এজ অবস্ট্রাক্টেড হার্নিয়া। আমি এটা পরে আসতেছি। So what are the contents? These contents may be omentocele, if it contains the omentum, if it contains intestine, we will call it enterocele. If it contains circumference of the intestine, এটা একটু দেখে তোমরা বোঝার চেষ্টা করো। যখন ওমেন্টাম আসবে সেটা সিম্পল ওমেন্টোসিল, অনেকে দেখে সিলি বলে, এটা সিলি না কিন্তু সিল। যখন ইন্টেস্টাইন কামস ডাউন, ইট ইজ নন এজ এন্টারোসিল, কারণ আমরা জানি ইন্টেস্টাইন আরেকটা নাম হলো এন্টারন। When কখনো কখনো দেখা যায়, in some cases, suppose this is the opening of the hernia, this is the sac, and the whole intestine does not enter into the hernial sac. A part of circumference enters into the hernial sac, and that becomes gangrenous. এটা danger হলো, this part becomes obstructed, but the lumen is patent. দেখো এখানে লুমেনটা প্যাটেন্ট থাকার জন্য এটা it will not give us to the signs symptoms of intestinal obstruction. Apparently ডাক্তাররা মনে করবে এই হার্নিয়াটা অবস্ট্রাক্টেড না, হার্নিয়াটা অবস্ট্রাক্টেড না, ঠিক আছে? ডাক্তাররা মনে করবে হার্নিয়া অবস্ট্রাক্টেড না, কারণ lumen is patent, but some part has entered into the hernial sac, and this part becomes stuck there, and the blood supply is impaired, and this part becomes gangrenous. And during operation, if you push it whole intestine back into the peritoneal cavity and repair the hernia, keeping this gangrenous part in the peritoneal cavity, ultimately this part will give way and this part will perforate, and all the intestinal contents will come out into the peritoneal cavity, and that will give rise to peritonitis. So this is very dangerous. Its name is Richter's hernia. এটা তোমাদের পরীক্ষায় ধরবে। What is Richter's hernia? When portion of circumference of the intestine is herniated through the hernial sac. এটা ক্লিয়ার কিনা? আর একটু রিক্যাপ করতেন স্যার। আচ্ছা, এখন দেখো আমরা হার্নিয়াতে আমরা কি জানি যে either omentum or intestine will be herniated, or sometimes ovary যেতে পারে, appendix যেতে পারে, হ্যাঁ, বাট কমনলি either intestine or omentum, এই দুইটাই থাকবে। এখন এই intestine যেটা আমরা পুরো দেখাইছি তোমাদেরকে, intestine একটা হোল লুপ ভিতরে ঢুকে যেতে পারে না, এটা intestine পুরো লুপ ঢুকে গেল, তখন কি হবে? if it is blocked in the neck এর মধ্যে যদি obstruction হয়, তাহলে it will give rise to the symptoms and signs of intestinal obstruction, ঠিক আছে? কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় পুরো ইন্টেস্টাইন না ঢুকে, যে দেখো ইন্টেস্টাইনের একটা পার্ট অফ সার্কামফারেন্স, সাপোজ দিস ইজ দ্য মেসেন্টারি ওয়াল, মেসেন্টারি ওয়াল থেকে বর্ডার থেকে পার্ট অফ দি সার্কামফারেন্স বিকাম protruded into the hernial sac, and this part becomes gangrenous. The blood supply is obstructed, compromised, and this part becomes gangrenous. During operation, যেহেতু the whole intestine is not protruded like this one, so here the lumen is patent. You can see here lumen is patent. A lumen patent থাকার জন্য it will not give rise to the symptoms of intestinal obstruction. কাজেই সার্জন মনে করবে the patient does not have obstructed or strangulated hernia. So during operation, যখন এই পুরো কন্টেন্টটা ঢুকে যাবে, কিভাবে ঢুকে এগুলো আমি এখন পড়াচ্ছি না। During operation, যখন তুমি deep superficial inguinal ringটা open করলে, the whole things goes back into the peritoneal cavity, taking this gangrenous part also.
তাহলে কি হবে? After 1 day, 2 day, 3 day, or 4, 5 days, this part will slough out, and it will give rise to an opening there. All the intestinal contents will come out into the peritoneal cavity, give rise to peritonitis. This is the danger, and this is known as Richter's hernia. ঠিক আছে, তারপরে কি আসতে পারে? একটা পোর্শন অফ দ্য ব্লাডার যেতে পারে, ক্যান ফর্ম দি পোস্টেরিয়র ওয়াল, ওভারি আসতে পারে। আর যখন মিকাস ডাইভার্টিকুলাম ঢুকে তখন এটা যে স্পেসিফিক নেম লিটার্স হার্নিয়া। এই দুইটা জিনিসের পরীক্ষা অনেক সময় জিজ্ঞেস করে, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই রিক্টার্স হার্নিয়া, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই লিটার্স হার্নিয়া। লিটার্স হার্নিয়া হলো যখন মিকাস ডাইভার্টিকুলাম, কখনো কখনো অ্যাপেন্ডিক্সও পাওয়া যায়, কারণ appendicectomy হিস্ট্রিতে ফার্স্ট appendicectomy was done through the hernial opening or in the hernial sac. Appendix was found inside the hernial sac and it was removed. There is the history of first appendicectomy. ঠিক আছে, এখন যেটা আমি বলছি স্টেজেস, এইটুকু মধ্যে ক্লিয়ার কিনা তোমরা বলো। তাহলে it may be omentum, omentocele, intestine, enterocele, to be part of circumference known as Richter's hernia, Mikas diabeticum known as Litters hernia. এইটুকু পর্যন্ত জানলে হবে তোমাদের। আর বাকিগুলো যেমন ব্লাডার ইন কেস অফ স্লাইডিং হার্নিয়া, এটা সবার জন্য দরকার নাই, কেউ যদি ভালো বুঝো, আমি ওখানে যাচ্ছি না। আর আসলে জুমে লেকচারে তো বোঝা যায় না, এটা যদি আমার হোয়াইট বোর্ড থাকতো তাহলে আমি ওখানে যেভাবে দেখাতে পারতাম, এখানে আসলে দেখানো যাচ্ছে না। তবে আমি আমার এই ইলেকট্রনিক প্যান দিয়ে চেষ্টা করতেছি কতটুকু এখানে বোঝানো যায়। ঠিক আছে, ক্লিয়ার এইটুকু? Yes, sir. জি স্যার। আচ্ছা, Yes. এখন আসো যেটা স্টেজেস, এই স্টেজেসটা আমি এখন আর ডিটেলসে যাবো না, কারণ আমি তোমাদেরকে বলে আসছি, ভিডিও দেখেছি এই জন্য। যখন কন্টেন্ট রিটার্ন করা যাবে, বের হয়ে আসবে হার্নিয়াল থেকে, আবার অ্যাবডোমেনে রিটার্ন করে ঢুকাই দেওয়া যাবে, তখন এটা it is reducible. When contents cannot be returned into the peritoneal cavity, into the abdomen, it is known as irreducible, but without any other complication. Only it cannot be reduced back, or it cannot be pushed back into the peritoneal cavity, irreducible. When it contains bowel and its lumen is obstructed, the blood supply is intact. এই কথাটা খেয়াল রাখো। Then hernia contains bowel, its lumen is obstructed, but the blood supply is intact. এটুকু মনে রাখলে হবে, ল্যাঙ্গুয়েজটা যার যারই নিজস্ব ল্যাঙ্গুয়েজ দিতে পারো। Then it is known as obstructed hernia. Tashi, are you with us? Tashi, I think 187 participants. সে তো মেয়ে দেখতেছে। Abdul Ghafoor, are you with us? Yes, sir. এখন তুমি বলো তো, obstructed hernia বলতে তুমি কি বুঝো? The hernia, bowel will got blood supply, but the lumen will be obstructed. That means, simple কথা হলো, it will be irreducible hernia that contains bowel, the lumen is obstructed, but the blood supply is intact. ঠিক আছে, তাহলে এখানে উইদাউট ল্যাঙ্গুয়েজটা বইতে যেভাবে লেখা আছে দেখবা, the obstructed hernia is a hernia which contains intestine, the lumen of which is obstructed from inside or from outside without impairment of his blood supply. এটা হলো পুরো ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে যদি কথা বলো, পয়েন্ট গুলো যদি মনে রাখো, প্রথমে অবস্ট্রাক্টেড মনে রাখো, তারপরে মনে রাখো যে ব্লাড সাপ্লাই ইজ নট impaired. আর when the blood supply is impaired, then it is known as strangulated hernia. ঠিক আছে, বইতে লেখা আছে দেখবে যে when the blood supply is impaired with gangrene imminent, ওইটা তোমাদের মনে না রাখলে হবে, এটা মনে রাখলেই হবে when the blood supply of the contents is impaired. তোমাদের ল্যাঙ্গুয়েজে তোমরা মনে রাখো,
Strangulated hernia হলো when the blood supply of the contents, whether it may be intestine or it may be omentum, it may be enterocele or it may be omentocele. The blood supply is obstructed, then it is strangulated hernia. And inflamed hernia, when the contents becomes inflamed. এটা খুব একটা আমরা খুব একটা জিজ্ঞেস করি না এরকম, কিন্তু তিনটা জিনিস জিজ্ঞেস করা হয় সিকোয়েন্সে। What do you mean by reducible hernia? What do you mean by irreducible hernia? What do you mean by obstructed hernia? And what do you mean by strangulated hernia? এটা ইনভেরিয়েবলি পরীক্ষা তোমাকে জিজ্ঞেস করবেই, whether in the oral examination or in the short case examination or even written examination. Please define the following ones: reducible hernia, irreducible hernia, obstructed hernia, and strangulated. Otherwa, what is the difference between an obstructed hernia and a strangulated hernia? In obstructed hernia, it contains bowel, the lumen is obstructed, but without impairment of its blood supply. But in case of strangulated hernia, the blood supply is impaired. ঠিক আছে, আমি একটু স্লোলি প্রসিড করলাম এই জন্য যে এটা একবার যদি থার্ড ইয়ারে ক্লিয়ার করে নিতে পারো, নাও আই ক্যান সি 187 186 স্টুডেন্টস, যেটা লেকচার ক্লাসে দেখা যায় আসলে এত স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ড করে না, যদিও ঠিক যেভাবে বোঝানোর কথা বোঝানো যাচ্ছে না। বাট ইভেন দেন আমার মনে হয় যদি ইউ ক্যান মেক ইউর আইডিয়াস ক্লিয়ার, তাহলে ফিফথ ইয়ারে গিয়ে এটা আর ওইভাবে পড়া লাগবে না। এখন বলো, আমার ক্লাস প্রায় শেষ, আমরা এইটুকু পর্যন্ত থাকি। নেক্সট ডে তে আমাকে একজনে মনে করাই দিও যে আমি এটুকু পড়িয়েছিলাম, দেন উইল স্টার্ট ফ্রম এই জায়গা থেকে, রিডিউসিবল এখান থেকে আমরা শুরু করবো, ঠিক আছে? অবশ্য 2 মিনিটে একটু দেখতে পারি আমরা, এটা তো অলরেডি বলা হয়ে গেছে তাই না? রিডিউসিবল হার্নিয়া ক্ষেত্রে when the contents can be pushed back into the abdomen, এই তো, এটা স্পন্টেনিয়াসলি যেতে পারে অথবা ওটা প্রেসার দিয়ে যেতে পারে। এখানে দুইটা কথা আছে যে ইন্টেস্টাইন যখন হয়, যখন এটা ইন্টেস্টাইন হয় তার এন্টারোসিল হয়, তখন দেখা যায় ফার্স্ট পার্ট ইজ ইজি, ফার্স্ট পার্ট ইজ ডিফিকাল্ট বাট লাস্ট পার্ট ইজ ইজি টু রিডিউস। আর যখন অমেন্টোসিল হয় তখন ফার্স্ট পার্ট ইজ ইজি বাট লাস্ট পার্ট ইজ ডিফিকাল্ট। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা নেক্সট ডেতে বলবো, এটা বুঝাইতে হবে, না হলে খেয়াল থাকবে না। Obstructed strangulated হলে কি হবে, what is the findings of strangulated inguinal hernia? ঠিক আছে, আমার মনে হয় নেক্সট ডেতে এখান থেকে যাই, তবে একজন মনে করাই দিও যে আমি এইখান থেকে শুরু করবো টাইপস অফ হার্নিয়া পরে থেকে, ঠিক আছে? এখন তোমরা তোমাদের ক্যামেরা গুলো অন করে দাও, আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো। তোমাদের ক্যামেরা গুলো অন করে, তাহলে বুঝলাম যে আমরা ক্লাসে ছিলাম। এত কারণ আমরা জানি না অ্যাকচুয়ালি কতদিন পরে, তোমরা তো ভ্যাকসিন দিয়ে দিছো না? স্যার সবাই ভ্যাকসিনেটেড? তোমরা কোনটা পেয়েছো? সিনোফার্ম? সিনোফার্ম স্যার। কোনটা যে কিভাবে কাজ করবে আল্লাহই জানে। আমরা তো অ্যাস্ট্রাজেনেকার, এখন বোধহয় ফাইজারটা দিচ্ছি সিলেটে, শুনলাম এরকম। যাই হোক, ভ্যাকসিন দিয়ে দিলে হয়তো আমাদের ফেস টু ফেস ক্লাস হয়তো শুরু হতে পারে। এখনো তো আমরা আসলে জানি না আমরা কবে ক্লাস শুরু করতে পারবো। এটি আমাদের, আর আমরা মানুষ আসলে মানুষ কারেকশন হয় নাই, যে আল্লাহ পাক ডিজিজ দিয়েছে মানুষকে শুধরানোর জন্য, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় না মানুষের অ্যাক্টিভিটিস দেখে যে খুব একটা কারেকশন হয়েছে, এবং এই জন্য একটার পর একটা নতুন ভ্যারিয়েন্ট আসতেছে। এনিওয়ে, স্যার জি বলো, কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে। রিস্টার্স হার্নিয়াতে তো অবস্ট্রাকশন হবে, মানে হচ্ছে যে ব্লাড সাপ্লাই থাকবে কিন্তু হচ্ছে বোল, লুমেন অফ বোল হচ্ছে অবস্ট্রাকটিভ হবে, তাহলে এখানে গ্যাংগ্রিন কিভাবে হবে?
তুমি Supply বিষয়টা তো- তাহলে খেয়াল করে নাই। রিক্টার হার্নিয়াতে স্যার ওইটা মেশিন পুরা ইন্টেস্টাইন ভিতরে ঢুকবে না। ইন্টেস্টাইনে পার্ট ঢুকবে, জি স্যার। হ্যাঁ, ইন্টেস্টাইনে পুরা ইন্টেস্টাইন না ঢুকে সাপোজ এটা একটা লুপ, এই লুপটা পুরা না গিয়ে এই লুপের একটা অংশ নাকল ঢুকলো, বাকি লুপটা ঠিক আছে, এখান থেকে এই লুমেন ঠিক আছে, খালি এই জায়গাটা ঢুকলো, অল্প একটু জায়গা ঢুকে এখানে আটকে গেল, তখন এই পার্টটা তখন গ্যাংগ্রিনাস হয়ে যাবে। তুমি কি আমার ছবি দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার। এই জি, জায়গাটা স্যার, বুঝতে পারছি। বাট এইদিকে দেখো ডোমেনটা আমার ডোমেন প্যাটার্ন, এর ভিতর দিয়ে কন্টেন্ট যাচ্ছে, এই জন্য এটা সাবস্ট্রাকশন গুলো কিছু ডেভেলপ করছে না, কিন্তু এই পার্টটা ভিতরে ঢুকে এইটা গ্যাংগ্রিনাস হয়ে বসে থাকলো ইস্কেমিক হয়ে। এখন যখন অপারেশন সময় এটা ঢুকাই দিলাম, ভিতরে চলে গেল, বাইরে আমরা রিপেয়ার করে দিলাম, তখন এই অংশটুকু পরবর্তীতে কয়েকদিন পরে এটা পারফরেট করে যাবে, তখন অল কন্টেন্টস বাইরে চলে এসে ইট গিভস রাইজ টু পেরিটোনাইটিস। ঠিক আছে, বুঝতে পারছো? জি স্যার, বুঝতে এটা পারছি। যদি আমি হোয়াইট বোর্ডে দেখাতে পারতাম খুব ভালো লাগতো, কিন্তু আসলে তো কিছু করার নাই এখন। আচ্ছা, আর কোনো প্রশ্ন? আর কোনো প্রশ্ন আছে তোমাদের? তোমরা ফিল অথবা এটা ছাড়াও, টপিক ছাড়াও যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে জিজ্ঞেস করতে পারো। ঠিক আছে, তাহলে ভালো থাকো, নেক্সট ক্লাসের সময় হয়ে গেছে, তুমি আর এদিক থেকে আর তোমাদের নেক্সট ক্লাস কি 10টা থেকে? ফার্মাকোলজি স্যার। তাহলে ওই ক্লাসের সময় আমার নষ্ট করা ঠিক হবে না। যে সবাই ভালো থাকো, বেস্ট অফ লাক, দোয়া করো আমাদের জন্য। নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। Assalamualaikum, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম। Thank you, sir.